Today we are here to create history. We are here to see something amazing and splendid. अहिलेसम्म सायदै कहिले यो भएको छ होला यस्तो. We are seeing something out of the world. For the last few months, we have been going through a wave of pandemic. एउटा एकातिर कोभिड छ भने अर्कोतिर वेबिनारको पेन्डेमिक चलिरहेछ. बट कङ्ग्रेचुलेसन्स, 3 वर्षको रिसर्च, 3 महिनाको रिसर्च पछि हामीहरूले यसको उपचार पत्ता लगाएको छौँ. एन्ड द नेम अफ द ट्रिटमेन्ट इज सोल एन्टरटेनमेन्ट. Yes, ladies and gentlemen, I welcome all of you, and we are going to transform this into a different world. We are taking you to a world which is full of laughter, melody, music, happiness, and which is completely stress-free. If some of you are still confused what I am talking about, let my co-host, my dear friend Dipesh, explain this to you. Dipesh. Yes, thank you, Dr. Neeraj. We are going to have something great tonight. This evening will be wonderful. I'm so sure about that. So before we start, I would like to say something about why this soul entertainment was introduced. So as Dr. Neeraj has already told, that we are having this hard time in this COVID time. We all frontliners, workers are having stress. So this entertainment is like a support, a representation as a support to each other who are working as a frontline. And this provides, we are thinking that this entertainment will provide a gesture of respect to each other who are working in this time. And maybe just even for a few hours, all the surgeons might forget their stress, because we all know that we are having so much stress, and the government has even loosed the lockdown, and we're going to have lots of patients in the hospital. So I hope this will help to provide some relaxation and relief. And not only that, with activities like this will help to strengthen the society and the members of our society. And we are so happy to know the extracurricular talents that our surgeons have. Not only they are so much good in their surgery, they are just wonderful in their talents. You will just see the amazing program we are going to have now. And lastly, I hope with this program, maybe the community will also know the value of the frontliners and the stress that we are going through. So it's going to be a fantastic program. So what's the package that we have for tonight, Dr. Neeraj? Thank you, Dipesh. Well, the package is extensive. We'll be seeing fabulous singers, some spectacular dancing performances, some wonderful stand-up acts, some splendid poetry will be there, and some interesting and need-to-know facts about our soul society. So this is what we'll be talking about today. Over to you, Dipesh. Yes, it's gonna be a fantastic program tonight. And then these are the performer for tonight. I don't think we need such an explanation for them. It's obvious here, and me and Dr. Neeraj are going to host for tonight. I hope you guys will all enjoy. And we have a list of songs followed by a stand-up comedies, and then visual presentation, and again the different poetries and all that. So it's gonna be a fantastic program. So over to you, Dr. Neeraj. Thank you, Dipesh. So starting today's program, we have with us our very beloved, respected, our very own Professor Bimal sir. He is a former president of Society of Otolaryngology of Nepal, former HOD of Department of ENT, Head and Neck Surgery, TUTH, former Assistant Dean of TUTH. The very evergreen, the very ever young. मैले सरलाई भेटेको फर्स्ट टाइम 10 वर्ष अगाडि हो. त्योभन्दा झन् यङ हुनुभएको छ सर, झनै हेल्दी हुनुभएको छ, झन् फिट हुनुभएको छ. And who better than sir to start today's proceedings? Sir, I warmly welcome you to start the program, and by the time he is ready for the live performance. So I think before sir would start his gets ready with his singing, maybe we can hear some songs that he has given. So for just for a few. Can you hear the sound? Yes, sir.
दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Okay, I think sir is ready. Maybe we can hear from you, sir. Yeah, the As a song live- I'm singing now is a Nepali song. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. मुरली डाँडा सुर पुर्योले छोडेन कहिले जागए पनि मायाको धिरोले जालैमा बसेर निस्कनु पर्दैन देउराली डाँडा सुर पुर्योले झर्नाको पानी के साह्रो चिसो गलानै चिसाउने हो झर्नाको पानी के साह्रो चिसो गलानै चिसाउने मायाको बोली के साह्रो मिठो मुटु नै बिजाउने हो मुटु नै बिजाउने छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा सुर पिरोले गोधुली साँझमा न्याउली गाउँछे विरह भाकैमा हो गोधुली साँझमा न्याउली गाउँछे विरह भाकैमा दिल पस्यो लाउन हँसिलो मुहार गाजलु आँखैमा हो गाजलु आँखैमा छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा सुर पिरोले कहिले जागए पनि मायाको धिरोले घरैमा बसेर जिस्काउनु पर्दैन छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा सुर पिरोले la 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 la. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. We have had a very splendid opening to the show, and I'm looking forward to some more songs from you and some splendid performance from the rest of our performers. Coming Thank up you. next, what do we have, Dipesh? Yes, Dr. Neeraj, sir, it was fantastic, sir. Fabulous. Thank you. Thank you so much, sir, for joining. Thank you. You have added a charm here in this program. Thank you so much, sir. So as we have decided that
during this program, we will tell you some of the facts of our Society of Nepal as well. So I will tell you a few things about our society. As you guys might not know, our society was established in 1999. It took 1 year for all our senior surgeons to build this society, and it was under the leadership of all the surgeons, ENT senior surgeons who are working now, has established this society. Because of this, we are now here gathering together. And the president, our first president of our society, was Professor late Ramthaman Amate, and the general secretary at that time was again our very own Professor Bimal Kumar Sinha. And here you can see the energy that our sir has for creating our society to the webinar that we are having now. It's like, sir, you're like a Duracell battery. You have so much energy. Thank you so much, sir. And you might not know, when the first society was made, there were only 15 or maybe only 20 ENT surgeons. And the SARC, second SARC, was held in our country. And it was because of Professor Rakesh Prasad Srivastav and Professor Hari Bhatrai, who did so much of the trouble to bring this SARC to our country. So it's amazing, sir. All the founder member, I humbly give my salute to you, sir. Thank you so much. So coming to the next presenter for tonight is none other than one of my very favorite, and she's a beautiful surgeon. Not only beautiful, she's also beautiful in writing songs, in singing, playing instrument, and yes, she can make everyone beautiful. Yes, I'm talking about our very own Dr. Sarina Raj Bhandari, and she has done rhinoplasty surgery fellowship in Taiwan and currently working in Star Hospital. And yes, she's famous not only nationally, internationally only. So I humbly welcome you. It's a proud for you to have you here, Dr. Sarina. Thank you so much for joining. Hi, Dipesh. Thank you so much. Laza lage. And yes, I think before she gets ready, we will watch this small clip of her video. I know it breaks your heart. Moved to the city in a breakdown car ride. 4 years, no Is it playing calls. video? Now I'm looking pretty in the hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. Don't like us too long. I took her, but you know I didn't tell me to. Now you need party, you know. Maya, what's now my sakina, kina sakina. Yaad karuni sana. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older. Saniya yaad karu sana. Okay, Dr. Sarina, I think you're Thank you. So namaste, everyone. So hoping for fun, good health, and a stable internet connection. That's the most important right now. yes. Yeah. So shuru kare. Hey, 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 yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. You hava, you lahare, you saat, milai. You dharti, you aakash, rang
that's all I have. Thank you so much. Wow, thank you, Dr. Sarina. It was wonderful. It's amazing. I enjoyed a lot. I'm sure Dr. Neeraj enjoyed a lot too. What do you say, Dr. Neeraj? Yes, indeed, Dipesh. What an amazingly gifted lady. Thank you so much, Sarina. Hopefully, we will be hearing more from you very soon, more often. Thank you very much. Coming up next is another young guy, a very dashing sergeant, a very humble human being. He's our very own Dr. Samyam Parajuli, currently working as a consultant in BNC Chapa. So over to you, Samyam, and by the time he is ready, let us see one of his clips. Okay, so I think we should hear a live from Thank you, Dai. Thank you. Thank you. Welcome, Samyam. The floor is all yours. Okay, am I audible right now? Yes, yes. Okay. Firstly, it's a privilege to be a part of this program. Thank you, Seoul Nepal. Thank you, Alembic, for creating a historical event. Okay, let's start. Ooh, 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 ooh. I've never seen it looking so lovely like it did tonight. I've never seen it shine so bright. Ooh, I've never seen so many men asking if you wanted to dance. They're just looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen the dress you're wearing, or the highlights in your hair, but catch your eyes. I have been blind, lady in red, who's dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, just you and me. It's where I wanna be, and I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight.
घर आँगन अनि साथी भाइ दर्शन नमस्ते सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पराई ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई सबैलाई सम्झना मनबाट है बिन्ती छ माया यो नमरोस् है मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सानानी उतै छ हाम्रो नेपालमा हो मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सानानी उतै छ हाम्रो नेपालमा प्यारो नेपालमा Thank you. Wow, amazing. Thank you. Thank you so much, Samyam. Excellent voice. Thank you. Excellent musician. Thank you very much. म नाच्दै मैले त मेरो पालो आएकै बिर्सेछु frankly speaking हैन we enjoyed so much. Thank you. Hopefully तिम्रो अरु पनि गीत हामी सुन्न पाउँछौं छिटै पनि तीनटा निकै मिठो गीत सुन्न पाइयो अब के छ Sure. What's next? Exactly, Neeraj. Ekdam राम्रो थियो Dr. Samyam. It was fantastic. I think you should make a band. Thank you so much. Thank you so much. यस्तो राम्रो कनेक्सन पनि राम्रो गीत पनि राम्रो अब मान्छे तिमी त ह्यान्डसम भइहाल्यो हैन अब के गर्ने तिम्रो बिहा तिम्रो अब बिहा भइहाल्यो नत्र लाइन लाग्थ्यो Samyam लाइन अहिले काफी छ अहिले वाइफै काफी छ ल thank you thank you. Okay, I think we have a little bit diverse from the song now. I think we are going to have something different from singing. I'm so happy to introduce the next performer for tonight, for this evening. I think because of him, this program will be fantastic. अब हुन त हामी सँगै एउटै ठाउँमा रेजिडेन्सी गरे हो सो हजुर अब the next performer is very senior to me, but I have heard about him even when I was first year. And people used to say that when you are with him, even 5 hours would seem like 5 minutes. So I am so eager to hear from you, Dr. Tilak Raj Limbo, our next performer. He's head of department in ENT CMC Teaching Hospital. I have heard a lot about you, Dai. I'm so happy to have you. And so we are so happy that you said yes for this program. Thank you so much, Dr. Tilak. Yes, ठीक छ साउन्ड ठीक छ एकदम ठीक छ थ्यांक यू सबै अब उपस्थित नै हुनुहुन्छ होला सबैलाई नमस्ते अब अनलाइन क्लास लिँदाखेरि त हुन सक्छ त यसमा त पक्कै होला भन्ने धारणा है अब हाम्रो निरज भाइले भने जस्तै अब यो सोलको कार्यक्रम चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी भएको अब मैले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सधैँ इभिनिङमा ककटेल डिनर भएर पार्टी गरेको मात्रै देखिरहेको यसलाई चाहिँ सोल विदाउट झोल भनेर भन्नु पर्ला जस्तो छ त्यो कारणले है ल जति सर विमल सरको गीत राम्रो सुनिहाले सर झन् चाहिँ क्लक वाइज हैन एन्टी क्लक वाइज जाँदै हुनुहुन्छ सर यङ गीतले नि भनिसक्यो सर पहिला झुम बराबर सुन्नुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थ्यो पुरानो गीत अहिले त नेपथ्यको गीत गाउन थाल्नु भएछ होला विथ रेस्पेक्ट सर सरले भनेपछि यङतिर गइरहेछ सर चाहिँ अब खास भन्ने नै सर पहिला देखिँदा नि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो इएनटीको त सर जितेन्द्र छन् सधैँ एभरग्रिन सरको गीत पनि धेरै राम्रो लाग्यो र जो गाउने स्वरहरू सबैको राम्रो छ सायद बाटो बिराएर इएनटी सर्जन भए जस्तो देखियो है त्यो भएन एक दुईवटा कुरा चाहिँ राखेको छु तर एउटा सानो टाइटल राखेको छु मैले यसमा चाहिँ रेजिडेन्सीको एक दुईवटा कुराहरू यसो इएनटीसँग रिलेटेड कुराहरू सुनाउँछु
यसको टाइटल चाहिँ मोर स्टडी मोर कन्फ्युजन, नो स्टडी नो कन्फ्युजन भनेर राखेको छु मैले चाहिँ। सुरुमा चाहिँ कस्तो चाहिँ रेजिडेन्सीमा इएनटी चाहिँ पस्नु चाहिँ पसियो। त्यहाँदेखि अब क्लास लिँदाखेरि अब एमबिबिएसबाट इएनटीमा जाँदाखेरि सरहरूले अब ह्युमन बडी हेभ टु इयर भनेर पढाएको। रेजिडेन्सीमा क्लास लिँदाखेरि त सरहरूले अथवा सिनियरहरूले टपिक लिएर भन्छ कान त बाहिर पनि छ भित्र पनि छ मध्य कान पनि छ भन्छ। अनि कन्फ्युजन त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि पहिलादेखि सुनिराखेको अझै कन्फ्युजन हुँदै गएपछि हल्ला नगर्ने बाबु, हल्ला नगर्नु है, कोठामा हल्ला नगर्नु है, भित्ताको कान हुन्छ भन्छ। यहाँ आएर त कान गर्ने भित्ता हुन्छ भने मिडल वाल लेटर वाल भन्छ फेरि है, कन्फ्युजन है। त्यहाँदेखि वाट आर द फङ्सन अफ एयर भन्दाखेरि सुन्ने मात्रै भनेको त्यो हुँदैन रे, यता त रिङ्गटा लाग्ने यन्त्र पनि छ भन्छ भित्र। अझै कन्फ्युजन त्यहाँ। त्यहाँदेखि सुन्दै सुन्दै जाँदै हेर्दै पछि पास भएर गएपछि ल कानले त सुन्यो अरे, भित्र नसाले सुन्दै जान्छ। पछि त कहाँ कोरियाको फ्याकल्टी आएर त भन्छ कानले सुन्दैन, आजकल त ब्रेनले सुन्छ भन्छ। त्यो भएर जति पढ्दै गयो उति कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर मलाई धेरै लागेको चाहिँ यो हो चाहिँ है। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सानो जोक्सहरू पनि सँगै राखौँ। यो हाइट अफ सब स्पेसिलिटी भनेर अहिले सब स्पेसिलिटीको धेरै कुराहरू आइरहेछ। हाइट अफ सब्सिडी हुँदाखेरि के प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बुढा बा चाहिँ खाना खाँदाखेरि दाँत निल्नु भएछ। दाँत निलेपछि त यो त इएनटीको केस हो भनेर इएनटीको सर्जनको गएछ। इएनटीले सबै खोज्यो, कहीँ भेटेन, एक्सरे गरे, पेटमा पुगिहाल्यो। यो त ग्यास्ट्रोको टिम भनेर ग्यास्ट्रोमा रिफर गरिदिएछ। ग्यास्ट्रो पनि गएन, माथिबाट हेर्छ छैन, यानि यो त ग्यास्ट्रो भन्दा नि हामी भन्दा अब स्पेसली एन्ट्रोलोजिस्टहरू आन्द्रासान्द्राकोमा जानुपर्छ भनेर पठाइदिएछ। त्यहाँ नि भेटेन, उनीहरू यताबाट खोज्दै जाँदैन। होइन यो त सुल्टोबाट देखेन, उल्टोबाट गरेर के गरेर हेर्नुपर्छ भनेर प्रोक्टोस्कोप लगाएर हेर्नुपर्छ भनेर सुनाएछ। तलबाट हेर्दा त एउटा दाँत देखेछ। ओहो यो त फेरि कम्प्लिकेटेड केस हो, यो त दाँत भन्छ फेरि डेन्टलमा पो रिफर भएछ भन्ने कुरा। है अर्को अब कानकै कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझिराखेको चाहिँ अब अलिकति ट्रान्सलेसन गरौँ। एउटा एक कान दुई कान मैदान हुँदै गएर मैले सिम्पल हिसाबले चाहिँ उल्टा गर्दाखेरि चाहिँ 1 इयर 2 इयर एभ्रिवेयर भन्थे। त्यसै गरेर नाकको चाहिँ अहिले कोभिडको हिसाबले गर्दा एक नाक दुई नाक खतरनाकमा पुगेको छ है अहिले चाहिँ। र ल अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो एउटा पेसेन्ट चाहिँ मलाई छोरै चाहियो भनेर गाइनीकोमा गएछ, गाइनी अफिसकोमा गएछ। अनि उसले चाहिँ ल यो प्रोपेनल दिनको एउटामा खानु दिएछ होइन। किन दिएछ भनेर क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ इट्स अ बिटा ब्लकर भनेर भनेछ एउटा। यो चाहिँ अलि अलिकति मिलाएर राम्रो कार्यक्रम गर्ने थियो, भए पनि लाइभ गर्नु पाए धेरै धन्यवाद छ। अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला पहिला दसैँमा टिका लाउँदाखेरि चाहिँ है, टिका लाउँदाखेरि चाहिँ अब यसो आशीर्वाद पाउँदाखेरि चाहिँ सबैले ल डक्टर पढ्दैछ देवकोटा भएछ देवकोटा भएछ भन्ने। अब हामी इएनटीलाई त्यो टेन्सन, अब देवकोटा कसरी हुन सकिन्छ भनेर। त्यो भएर हामीले चाहिँ के भने रिस उठेर अब देवकोटा नभए नि हामी त अब कानकोटा र नाककोटा त भयौँ भन्ने थियो। तर अब है त्यो भएर अहिले चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु धर्म सर अहिले चाहिँ हामी एटलिस्ट बासकोटा भनेर हामीसम्म पुगेका छौँ। ल ल मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्नुहुन्छ ल।
Oh, thank you. Thank you, Tilak. Dr. Tilak दाई सुनेको मात्र थिएँ अब एकदम हेर्न पनि पायो एक्सपिरियन्स पनि गर्न पायो म त एकदम हाँसेको थिएँ मेरै हाँसीले गर्दा कति त डिस्टर्ब भएर साउन्ड पनि तर पनि थ्याङ्क यू सो मच डक्टर तिलक इट वाज फ्यान्टास्टिक पुग्दै पुगेन खास हामीलाई त होइन अब फर्स्ट टाइम हो खास योभन्दा अगाडि त मलाई फोबिया छ मास फोबिया छ यहाँ त मास देख्दिनँ र मात्रै गर्नु सके जस्तो लागिरहेको एनिवे मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो डक्टर निरज पनि हाँसे हुनुहुन्थ्यो फोक्सा नै निकाल्ने गरी हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो अघि भिडियोमा हेर्दा हेर्दाखेरि त विमल सर त अब यङ हुँदैन मलाई त पहिला के लाग्थ्यो भने त अब पहिला त आफूलाई त भोनी केसी जस्तो लाग्थ्यो क्या जमाना त अहिले हेर्दाखेरि त सब अनमोल केसीको जमाना आइसकेको छ क्या भनौँ अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चरित्र अभिनेतातिर पुगियो जस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो प्रस्तुति थियो डक्टर तिलक एकदम थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर एग्रिङ टु जोइन विथ अस थ्याङ्क यू सो मच डक्टर निरज कस्तो लाग्यो तिमीलाई दिपेश मैले पनि धेरै सुनेको थिएँ दाइको विषयमा तर सुने भन्दा त अझै झनै फनी हुनुहुँदो रहेछ है एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क गड म खाटमा छु नत्र म कुर्सीमा भएको भएमै ढल्थेँ होला हाँस्दा है कस्तो बुद्धि पुर्याएको छु मैले दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच यु आर भेरी भेरी फनी सोचेको भन्दा धेरै धेरै राम्रो अर्को पालि पक्कै पनि हजुरको हामीले राख्ने नै छौँ अलि लामो र अहिले एकछिनपछि अनकोर आयो भने सरप्राइज नहुनु होला प्लिज कतै नगइदिनु होला जनताले अझै पनि डिमान्ड गर्न सक्छन् है प्लिज स्टे विथ अस है सो मुभिङ अन वी हेभ अनदर भेरी ट्यालेन्टेड यङ लेडी भेरी ब्युटिफुल in her looks as well as in her voice. Right? She is in fact my colleague. हामी सँगै काम गर्छौँ. She is working as a consultant in Pandit Medical College, Pokhara. She has also completed her one-year fellowship in head and neck oncology from Ahmedabad, India. A very good human being, very charming, very gentle. Yes, ladies and gentlemen, I am talking about Tulika Dubey. Dr. Tulika. Yes, Neeraj. Welcome you. Thank you so much. Welcome to the show. All of us are waiting eagerly for the performance. You ready? We'll see your clip in the meantime. Okay, so clip भन्दा अगाडि एउटा यहाँ हामीले व्हाट इज हाइट अफ डिहाइड्रेसन भन्ने क्वेसन राखेको थियौँ अब मलाई थाहा थिएन डक्टर तिलकले पनि यस्तो हाइट्स राख्नु भएको रहेछ यो चाहिँ हामीले अडियन्सको लागि राखेको छौँ तपाईँहरूले कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला तपाईँले के यसको बारेमा एन्सर थाहा छ कि छैन भनेर अनि हामी पछि गएर चाहिँ प्ले गर्नेछौँ त्यतिन्जेल चाहिँ एकचोटि भिडियो हामी डक्टर तुलिकाको भिडियो एउटा हेरौँ है I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say, well, I still have printed. There's a sense in that. I promise I'm not trying to make your life harder. Return to everyone. बिहानी सबैले झुरुक्क उठेर दुबुल्छु खैकी लक्ष्य समात्न रहरको कथाको थोत्रो ऋतु एकाएक गुम्सिएको सपनाको घर तिम्रो एका देशमा But I will go down with this ship. Now I put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always. I think Dr. Tulika, I think you're ready. Ready? Yes. Yes. I think you can hear me fine, Neeraj, right? Yeah, you're perfect. Okay, thank you so much for this opportunity. And Tilak sir said, seriously, because we cannot literally see the mass, so I'm also comfortable here. Though I miss Sarina a lot because we've done a lot of singing together. So
I'm not a very good singer, but I'll just try singing something, a couple of songs that I like. So here it goes. कहिले झरे तल तल कहिले पुगे माथि तिमी मात्र भेटे मैले जिन्दगीको साथी हो जे भन्छौ मानौला वाचानी गरौला तामा तुलसी छोएर कसम निकाउला तिम्रै लागि हो भनी जाने तिम्रै लागि हो भनी जाने दिदिउँला जैसे रोज देखा है उनको हम शमा जलाना भूल गए दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए अब 8 पहर इन आँखों में दिन रात वो मुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता Well, I'm running down the road, kind of losing my load. I got 7 women on my mind. 4 that want to own me, 2 that want to stone me. 1, she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Light it up while you can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Thank you so much. That's all, I guess. Thank you so much. Wow, amazing. Excellent. Tulika, though we hardly disagree during our working together, तर आज चाहिँ म तिमीसँग अलि डिसएग्री गर्न चाहन्छु तिमी सुरुमा आई एम नट अ गुड सिंगर भन्यौ हैन बट नन अफ अस आर गोइङ टु बिलिभ दैट नट एनीमोर यु आर एन अमेजिङ सिंगर है यु डिड अ very fantastic job. It's always very kind to me. But thank you so much for giving all of us this opportunity. I just hope that it's not that any of us are really good singers, but we are just starting with part 1 so that part 2 can follow, because we've been hearing that there are other even better singers who will be coming up. So Exactly. thank you so much. Thank you so much for everything. Yes. You are welcome. ओके यति धेरै मिठो मिठो गीतहरू यस्तो राम्रो राम्रो प्रस्तुति सुन्दै गएको छौँ अब यो भन्दा राम्रो के आउँछ होला दिपेश Yes, indeed. एकदम राम्रो थियो डाक्टर तुलिका फ्यान्टास्टिक एकदम राम्रो फेरि फेरि सुन्न मन लाग्ने जस्तो मन लाग्ने नै छ हैन थ्यांक यू सो मच है सो अघिको एन्सर थाहा भयो त डाक्टर निरज व्हाट इज द हाइट अफ डिहाइड्रेसन अब म त प्यानेलिस्टले के लेखेको त थाहा भएन कमेन्टमा के लेखेको छ त थाहा छैन हैन मैले अहिले लास्टमा हेरौँला ठिकै छ तिमीलाई अर्को एउटा क्वेशन ल व्हाट इज हाइट अफ कन्जुसी एउटा व्हाइट र्याबिट दिन्छु यो मिलायो भने मलाई त यही नै हाइट अफ कन्जुसी जस्तो लाग्यो त कुन चाहिँ यति गाह्रो क्वेशनको आन्सरमा एउटा र्याबिट हुन्छ यो भन्दा ठुलो हाइट त के होला खै थाहा भएन मलाई यसको बारेमा पनि पछि कुरा गरौँला मेबी ऑडियन्स क्यान से अबाउट दैट सो द नेक्स्ट परफॉर्मर फर टुनाइट is none other than a person who is representing another big society which runs hand in hand with us. Yes, I'm talking about the Society of Audiology, Speech and Language Pathology, and and without them we are just like helpless. So we are so happy to have Mr. Subhash Jha in this program because he is representing the whole society for us. And I know he is a very good singer, a very good person, very kind-hearted person. And then I know we all will enjoy his song so much. So I welcome you, Subhash sir. Thank you so much for joining. So I think
he gets ready, let's hear a few minutes of song. Kajaluti thula thula tiri bani bashuru dilema kalolamo Hello, can you hear me? Yeah. The music is playing or? No, I'm going to play. Okay, thank you very much. Okay. Sorry. So, Subhash sir, Yeah. I think you are ready. Yeah, please. So you told about lots of it's not I'm good singer, but just trying. I just got an opportunity to sing a song. It's a lot to me. Okay, thank you very much. Thanks to all. I'm going to start. तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए चंदा तुझे देखने को निकला करता है आईना भी ओ दीदार को तरसा करता है इतनी हंसी कोई नहीं इतनी हंसी कोई नहीं उसने दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आए तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए
प्यार कभी मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होता है वो लोग हमारे प्यार जो करते हैं, जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। Thank you very much. Oh, thank you so much, sir. It was wonderful. Thank you. एकदम राम्रो थियो सर। अब तपाईले त अब हजुरले त म त्यस्तो राम्रो गाउँदिन त भन्नु भयो थियो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही देखेको थिएन, एकदम राम्रो गाउनु भयो थियो। थ्यांक यू सो मच फर जोइनिङ हियर एन्ड सिंगिङ सच अ ब्युटिफुल सङ। एकदम राम्रो लाग्यो। डाक्टर निरज तिमीलाई कस्तो लाग्यो? यस इन्डिज दिपेश, साच्चीकै सुभाष सरको जस्तो नाम छ, उहाँले त्यस्तै काम गर्नुभएको छ, निकै मिठो गाउनुभयो र आई थिङ्क हि वाज बोर्न टु बी इन्टु स्पिच एन्ड भोइस थेरापी है। भोइससँग स्पिचसँग उहाँको नामदेखिकै नाता रहेछ, आज प्रमाणित भइसक्यो। सुभाषजी धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स टु अल। हामी पनि भोइस थेरापी गर्न आउनु पर्यो हजुरकोमा, राम्रो आवाज निकाल्नलाई। यस्तै आवाज आउँछ भने हामी आउँछौँ सर। आइहाल्छ। अब सरलाई बिदा दिँदा we will be moving on to the next performer. Yes, the next. He is a very good human being, a very competent surgeon, a great person. तर उहाँको विशेषता भनेको he has a very great sense of humor. I don't think anybody can match him in that. त्यो भने फेरि तिलक दाइ रिसाउनु होला हैन, कमै हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो भनौं। Yes, I am talking about Dr. Ramesh Parazuli. We are very lucky to have worked with him as juniors, but unfortunately because of his personal reasons he can't be with us, so he has appointed an equally talented guy, जो उत्तिकै फनी नभए पनि उत्तिकै फनी हुने प्रयास चाहिँ पटक पटक गरिरहनुहुन्छ। म कुरा गर्दैछु मेरो को होस्ट, मेरो एकदमै मिल्ने साथी डाक्टर दिपेश साक्य। दिपेश, I hope you will live up to the expectations. I am handing over this mic to you. Dipesh, carry on. Okay, thank you. अब पहिला सुरुमा आफ्नो लागि आफैले ताली बजाउँछु। Can you hear me? Now. You can hear me? सुनिरहेछु, yes. Okay. So thank you, Dr. Neeraj. This part was supposed to be done by Dr. Ramesh Parazuli, but unfortunately, because of his personal reason, he couldn't make it. But all the memes and the pictures and the concept was sent by him. So I'm just going to cover for him, and I hope I can meet up to his expectation. As rightly said by Dr. Neeraj, अब मेरो र Dr. रमेशको नाता चाहिँ अब म फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ सेकेन्ड इयर हुनुहुन्थ्यो, रेजिडेन्सीदेखि नै हामीले चिनेको। अनि त्यसपछि नाम चाहिँ उस्तै रमेश र दिपेश नाम मिले पनि अब म रमेश दाइ जस्तो त हुन सक्दिनँ हैन कमेडीमा। उहाँलाई जसले भेट्नु भएको छ उहाँलाई जसले भेटेको छ एकदम मजाले चिन्नुहुन्छ। एकदम स्याड इन्भाइरोमेन्ट भयो या एकदम नराम्रो टाइम भए पनि उहाँले यस्तो त्यो सिचुएसनलाई यस्तो राम्रो गरिदिनुहुन्छ, त्यो उहाँको ट्यालेन्ट हो हैन। अनि त्यसपछि फर दिस प्रोग्राम स्पेशली he sent this statement for us which states that when you look down
look back to on your life, you will regret the things you didn't do more than the ones you did. So let's enjoy each moment in this stressful life. So thank you, Dr. Ramesh, for sending such a beautiful line. So we're gonna enjoy this stressful time. So I hope I can meet up to your expectations. So let's move to the program. So रमेश दाइले यहाँ एउटा मिम्स पठाउनु भएको छ, छिमेकी दुईजना चाहिँ भनाभन गर्दै थिए अरे, पछि रमेश दाइ गएपछि बल्ल सम्झाएपछि बल्ल हानाहान भएछ। यो एकदम मलाई राम्रो लाग्यो भएर मैले यहाँ अब यो एउटा फोटो पठाउनु भएको छ डाक्टर रमेशले, अल डेडिकेटेड टु हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अनि अहिले पहिला कोरोना भन्दा अगाडि हाम्रो स्यालेरी यस्तो थियो, ग्रस स्यालेरी, अनि ट्याक्स काटेपछि यस्तो नेट स्यालेरी थियो। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अब हामी हड्डी हड्डी हुने भइसक्यौँ। त्यसमाथि पनि यहाँ कर लिने मान्छेकै नाम लुटबहादुर बुढाथोकी भन्ने पनि रहेछ। एनीवे यो संयोगजनक खालेमा चाहिँ इट्स जस्ट गोइङ टु बी कोइन्सिडेन्स हैन। अब सम अफ द हाम्रो रेजिडेन्सी टाइमको दुई तीनवटा जोक्स त होइन, रियल सिनारियो भन्न चाहन्छु। राइटली जस्ट हाम्रो तिलक दाइले भने जस्तै डाक्टर तिलक जस्तो त म हँसाउन त सक्दिनँ होइन। अब हामी रेजिडेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर रमेश र म थिएँ। अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो पुरानो बिल्डिङमा 32 बेडवाला पुरानो बिल्डिङ थियो, नयाँ रेजिडेन्टहरूलाई त सायद थाहा छैन होला होइन। अनि राउन्डहरू हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि म र दाइ चाहिँ हामी ड्युटीमा हुँदाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब मेरो बच्चाले जो पनि आउँछ मलेसिया मलेसिया भनेर जान्छ, के भने रहेछ डाक्टर साहब, यो त हामी त मलेसियामा गएको पनि छैन, उसको बा पनि मलेसिया गएको छैन भन्दै थियो। अनि हामीले सोच्यो किन मलेसिया भने रहेछ, भरे त्यो बिरामीको बच्चालाई चाहिँ ल्यारिङ्गो मलेसिया भएरहेछ। अनि उहाँले चाहिँ हामीले मलेसिया मलेसिया भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर म पाटन हस्पिटलमा मेडिकल अफिसर भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै एउटा बच्चालाई चाहिँ राउन्ड पछि चाहिँ त्यस्तै प्रसङ्गमा मलाई सोधेको थियो कि आमाले, मेरो बच्चा यस्तो राम्रो छ तर जो पनि डक्टर आउँछ यसलाई मोरो ठिक छ भनेर जान्छ, मेरो बच्चा कहाँ मोरो हो र, उसको त नाम पनि छ नि, तपाईँहरूले त्यस्तो मोरो भन्न पाउँछ भन्यो भने म त के भनेर चाहिँ मोरो ठिक छ भनेको, भरे हामीले मोरोज रिफ्लेक्स ठिक छ भन्नेलाई चाहिँ मोरोज ठिक छ भनेर राउन्डमा भन्दाखेरि आमा चाहिँले चाहिँ मोरो ठिक छ सुने रहेछ। त्यसैले गाइज राउन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्ने रहेछ। कहिले काहीँ गाली अहिले सोच्दाखेरि त कमेडी जस्तो फिल हुन्छ, तर आई थिङ्क यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि अब यो सिनारियोमा हामीले रेजिडेन्सीको टाइममा अब राकेश सरको कुरा त गर्नु परिहाल्यो। राकेश सर अहिले यहाँ हुनुहुन्छ प्यानलिस्टमा। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ विथ अस। We are so happy that you are here with us in this program. Thank you so much, sir. राकेश सरको कुरा गर्दाखेरि राकेश सरलाई कसरी चिनिन्छ त, कसरी चिनाइन्छ त, हामी सुरुमा जान्दाखेरि भन्दाखेरि राकेश सरले एकदम धेरै गाली गर्नुहुन्छ, टेरर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चिन्या हो होइन। अनि त्यसपछि सबैलाई एकदम डर लाग्ने सर देखेर त एकदम गाली गर्नुहुन्छ भने सायद अब मैले यो भनिराख्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ यो बारेमा। तर सरले नै गर्दाखेरि आज यो डिपार्टमेन्ट कहाँ पुग्यो, टिचिङ डिपार्टमेन्टको इएनटी कहाँ पुग्यो, त्यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि अनि एकचोटि चाहिँ हामी रेजिडेन्सी गर्दाखेरि फर्स्ट इयर थियौँ, म डाक्टर निरज अहिले मसँगै पोस्ट हुनुहुन्छ, डाक्टर भावना डङ्गो उहाँ चाहिँ अहिले पाटन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। डाक्टर भावना इफ यु आर देयर से हाई टु अस। मैले त देख्दिनँ, अरू प्यानलिस्टहरूले देख्नुहुन्छ होला। त्यसपछि डाक्टर विश्व तुलाचन अहिले भैरवमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हाई टु डाक्टर विश्व एज वेल। अनि अमित थियो, डाक्टर अमित, उहाँ चाहिँ अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई 6 नम्बर कोठामा सरले बोलाउनु भयो, अनि सरले भयङ्कर गाली गर्नुभयो है, यस्तो गाली गर्नुभयो सरले, कन्टिन्युस गाली गरे यता हेर्छु उता हेर्छु। अनि म अब मलाई फिल भएको थियो सरले मैले के गल्ती गरेर गाली गरेँ भन्ने मलाई फिल भएको थियो। त्यसपछि बाहिर निस्किँदाखेरि सरले मैले गर्दा गाली खाएँ भनेको भरे सबैजनालाई एउटै त्यस्तो फिलिङ भएर चाहिँ स्टेयर दियो भनेर। अनि त्यति बेला जस अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो मलाई एकदम स्मरणीय छ। सर तपाईँको गालीले गर्दाखेरि अहिले हामी यो ठाउँमा पुगेको छौँ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै गर्दाखेरि हामीले एमप्लास्टीमा एसिस्ट गर्नु पर्थ्यो सरलाई, को जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, गाली गर्छ कि भन्ने डरले। अनि सरको स्पेसल 3 साइजको कटन बल बनाउनु पर्ने, स्मल मिडियम लार्ज, अनि 3 साइजको जेल फोम बनाउनु पर्ने, स्मल मिडियम लार्ज है। त्यसपछि अब सरले कटन हाल्नु भन्दाखेरि अब डरले मेरो त हात पहिल्यै बाहिरैबाट यस्तो कामिरहेको थियो है। अनि थुर कामेर कटन बल हाल्दाखेरि माइक्रोस्कोपमा त झन् सरको त भुइँचालो नै गयो होला त्यति बेला। अनि त्यति बेला सरले चाहिँ अनि म त ठिकै छ, मेरो त उमेर गयो,
हात काम छ, तिम्रो किन काम हो, तिमी त भर्खरको यङ छौ भनेर भन्नुभएको थियो सरले। अनि त्यसपछि त्यति बेला त एकदम डर लागेको थियो सर, भित्र डरले गर्दा कामै हो, त्यति बेला त भन्न सकिएन, अहिले यो प्लेटफर्ममा भन्न पायो। तर त्यही डरले गर्दाखेरि अहिले हामी यो ठाउँमा पुगेछौँ। सबैजना तपाईँलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्छ। तपाईँ र हाम्रो प्रोफेसर हरि भट्टराई who are the one of the pioneers for the otology in teaching hospital, जसले गर्दाखेरि otology एकदम हाइटमा पुगेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि हामीले सर्जरी गर्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। डाक्टर उर्मिला, डाक्टर प्रवीणा, डाक्टर कुञ्जन, डाक्टर पल्लवी, हाम्रो सिनियर डाक्टर सबैजना हुन्थ्यो। अनि एम्प्लास्टी गर्ने बेलामा चाहिँ फ्ल्याप उठाउनलाई नै एकदम गाह्रो। फर्स्ट इयरमा फ्ल्याप उठाउँदाखेरि मेरो एक आफ्नै पर्सनल घटना छ। फ्ल्याप उठाउँदै मलाई अलमोस्ट 1 घन्टाभन्दा बेसी लागिसक्यो, फ्ल्याप उठेकै छैन। लोकल हालेको बिरामी पुरै अब आया गरेर सकेर पनि हालेर पनि सकेर पनि उठ्ने बेला भइसक्यो है। त्यसपछि बिरामीले लास्टमा के भन्यो भने, डाक्टर साहब भयो, अब छोडिदिनु, तपाईँ एम्प्लास्टी गर्न छोडिदिनु, सर्जरी गर्न छोडिदिनु, बरु पाल होस्, म घर जान्छु भनेर फर्ममा पनि भने। त्यस्तोसम्म पनि भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त अब फ्ल्याप उठाउनलाई 1-2 मिनट पनि लाग्दैन। तर पनि यो घटना चाहिँ म अहिले यहाँ सायद रेजिडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होला यो प्लेटफर्ममा, यु क्यान राइट योर कलेज एन्ड रेजिडेन्ट कुन इयर भनेर लेख्नुहोस् प्यानलमा होइन, ताकि वी नो। सो यो घटना चाहिँ म किन भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एम्प्लास्टी गर्नलाई गाह्रो सुरुमा हुन्छ, तर मेहनत गर्नुहोस्, पछि गएर ठिक हुन्छ, यति मात्र भन्न चाहन्छु। सुरुमा त अब किलोइड ट्रेकेस्टोमी सानो गर्दाखेरि पनि कति खुसी हुन्थ्यो। हाम्रो डाक्टर शिव साई, उहाँ अहिले जनकपुरमा हुनुहुन्छ, हाम्रो एक ब्याच सिनियर हुनुहुन्थ्यो, रमेश साईको ब्याचको, उहाँले मलाई किलोइड गराउँदा म कति खुसी भएको थिएँ। रमेश चन्द्र आचार्यजीले मलाई ट्रेकेस्टोमी गराइदिनु भएको थियो होइन। अब यो कुरा छोडौँ। अब कोरोनाको टाइममा कोरोनाको जोक त अलिअलि भन्नु परिहाल्यो। सरकारले आश्वासन दिन्छ पुरा पेट्रोनास टावरै बनाइदिउँ जस्तो मलेसियाको, तर बनाइदिँदाखेरि के बनाइदिन्छ त, मकैको 2टा पेट्रोनास टावर बनाइदिँदो रहेछ। हामी गएर गभर्मेन्टलाई म्यानेजमेन्टलाई सोध्छौँ पिपी चाहिए भन्दाखेरि यो एकदम भाइरल भएको पिपी बजाइदिने अवस्था छ। त्यसपछि गएर अनि मास्क लगाउनु पर्यो, मास्क छैन भनेपछि अनि के लगाउने त मास्क भन्दाखेरि यो सुन्तला, अनि त्यसपछि यो के हो प्याजको होइन। हाम्रो प्रोफेसर अजित नेपाल डाक्टर साहबले भने जस्तै उहाँले त अझ झन् लसुन खानु, त्यसले त पुरै अघि पनि कुरा भएको थियो, पुरै सोसियल डिस्टेन्सिङ मजाले मेन्टेन हुन्छ भन्नुभएको थियो होइन। अजित नेपालको बारेमा कुरा गरौँ। उहाँ प्रोफेसर अजित नेपाल इज हेड अफ डिपार्टमेन्ट इन पाटन हस्पिटल। उहाँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट त्यहाँ हुनु अगाडि उहाँ चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ हाम्रो सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। हि इज अ पाइनियर अफ आवर हस्पिटल। अजित सर, हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज से हाई टु अस इन द प्यानल सो द्याट वी नो यु आर लिसनिङ। त्यस्तै गरेर कोरोनाको अझै कुरा गरौँ। के देख्नुपर्छ कोरोनाले? ल हेर्नु त, यहाँ पार्लीजीमा खाइरहेको छ पुरै रक्सीमा राखेर। त्यस्तै गरेर स्कुलमा नपढिकन भाग्ने इन्डियाबाट फर्केर आएकोहरू त्यही स्कुलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने पनि अवस्था भएको रहेछ। अब हुँदा मकैमा फल्ने दाना पनि कोरोनाले फैलिने भइसक्यो। हेर्नु त, अब यही हुँदा एउटा मन्त्र नै निकालेछ सबले कोरोनाको यो टाइममा। के मन्त्र भन्दा ओम सुतम उठम घिचम, मोबाइल चलाऊँ फेरि सुतम फेरि उठम फेरि घिचम, यस्तो भइसक्यो। अनि हुँदा अब के भयो त, राष्ट्रपति गलेचो फेर्ने, प्रधानमन्त्री मृगौला फेर्ने, बाबुराम थर फेर्ने, अनि जनता चाहिँ के गर्ने त लकडाउनमा? यी पिसाब फेर्ने, घरमा बस्ने पिसाब फेर्ने है। अब यो सबै मेटेरियल चाहिँ हाम्रो डाक्टर रमेशले पठाइदिनु भएको हो। उहाँले भएको एकदम राम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो होला। इन्डियालाई एकदम रिस उठिसक्यो, कोरोना चाइनालाई निकाले भन्दै ट्याब बनाउन थाले, बोयकट चाइना भन्दै। लास्टमा त भित्र हेर्दाखेरि त्यो बोयकट चाइना पनि मेड इन चाइना लेखेर छ। यस्तो छ। अब कोरोनाले गर्दाखेरि यो महाशयलाई के भएको छ एकचोटि हेर्नु पर्यो। भाई लॉकडाउन खुला? भाई अभी नहीं खुला। ठीक है भाई। यस्तो अवस्था भइसक्यो। अब यो लकडाउन पछि अर्को एउटा प्रसङ्गमा जाउँ। अब हुँदा महादेवको कोरोनेश्वर महादेव त सुनेको थियो, यो दूरसञ्चारेश्वर महादेव त सुनेकै थिएन। अब यो मान्छे नेपालीहरूले किन बनायो होला भनेर सोच्दा पछि मैले याद गरेँ नेटवर्क कहिले ठिक हुँदैन नेपालमा, अनि त्यसैले पो महादेवको नाम पनि दूरसञ्चारेश्वर महादेव राखेपछि नेटवर्क ठिक हुन्छ कि भन्ने आशामा गरे जस्तो लाग्छ। यसको लागि अब तपाईँलाई म्युजिक बजाइदिन्छु। अब यो कान देवता स्थान भन्ने यो चाहिँ रियल हो सायद, इफ यु गाइज नो अर नट। यो कुपन्डोलमा छ यो मन्दिर चाहिँ। यसमा ठुलो एउटा कानको चाहिँ प्रतिमा राखेको छ होइन।
अब यो रियल घटना हो। म सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले डाक्टर साहब कान तपाईँले औषधि दिएको ठिकै भएन भने त्यसपछि अनि ठिकै भन्यो भने ल ठिकै छ अर्को औषधि खाएर जानु नि त भनेर औषधि लेखेर पठायो। अनि अर्कोचोटि आउनु भयो होइन, औषधि लेखेर आएपछि अनि ठिक भयो जस्तो छ त, ठिक भयो डाक्टर साहब भने ए नयाँ औषधिले त काम गरेछ भने थिएँ। भरे त बिरामीले कहाँ नयाँ औषधिले काम गर्नु, त्यही कोमण्डलको कान व्यवस्था स्थानमा देखाएपछि पो ठिक भयो भनेर भन्यो क्या। यस्तो यस्तो पनि भन्दो रहेछ। अब सबैको आफ्नो विश्वास हो होइन, हामीले त्यसमा केही भन्न त मिल्दैन। एनिवे अब बुढाबुढीको कुरा नगरिकन त जोक सकिँदैन होइन। अब यो त अब रमेश दाइले स्पेसली पठाउनु नै भएको छ। यसमा के भनेछ भन्दाखेरि बुढीले सोधेछ म मरे भने तिमी के गर्छौ बुढा भनेर सोधेछ। अनि बुढाले भनेछ म पनि मर्छु होला बुढी भनेछ। अनि किन नि बुढा भन्दाखेरि कोही कोही त खुसी भएर पनि मर्छ नि भनेर पठाएछ है। अब यति बेला त खुब दङ्ग परेर यो भिडियो हेरौँ। यसरी नाच्यो होला। अब डाक्टर रमेशले त यसरी नाचे होला। अब खोइ कस्तो अवस्था भयो थाहा छैन। आइ एम सो ह्याप्पी यो प्लेटफर्ममा मेरो वाइफ पनि यहीँ सुनिरहेको छ, ऊ जापानबाट हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो बुढीलाई पनि हाई भन्न चाहन्छु, धेरै मिस गर्छु यही प्लेटफर्ममा होइन। अब यो जोक सुनाएर फेरि त्यस्तो केही नहोला है। अब एउटा जोक त भन्नु परिहाल्यो यो सबै प्रसङ्गमा। एउटा जोक चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई एकदम फनी लागेको जोक हो। मङ्गलसिंह डाकु चाहिँ सरदारको घरमा पुगेछ अरे। त्यसपछि सोधेछ अरे सोना कहाँ भनेर क्या। अनि सरदारले के भनेछ अरे थाहा छ निरज? के भनेछ? सरदारले घर पुरा खाली है, जहाँ सोना है सोना सोना भनेछ अरे क्या। अब तिमी अनि त्यसपछि अब यो एउटा क्वेसन एकदम मलाई मजा लागेको थियो है। बलिउडको कुन एक्टर्सको आमालाई चाहिँ एकदम पेनफुल चाइल्ड बर्थ भएको होला? ल भन त निरज। तिमीले जहिले गाह्रो क्वेसन मात्रै सोध्छौ दिपेश, थाहा भएन कस्तो यार निरज हाम्रो यहाँ डाक्टर निरज इज सच अ ट्यालेन्ट के। अब यो हामीले यत्रो प्र्याक्टिस त 2-3 चोटि गरेको है, उसलाई एन्सर त थाहै छ। खतरा एक्टिङ पनि खतरा गर्दो रहेछ। माने यार निरज खतरा। यसको एन्सर चाहिँ सनी देओल रहेछ। किन सनी देओल रहेछ भन्दाखेरि एकछिन यहाँ सुन न, यहाँ सुनेन? अब यस्तो ताल छ। अब यत्रो सबै चिज निकालेर आएपछि दुख्दैन त, गाह्रो हुँदैन त? यस्तो पनि छ यार। अब म अन्तिममा आइपुगेँ होइन। अब धेरै टाइम लिने कुरा पनि हुँदैन हामीले। अब यही कुरा गरेर धेरै बोरिङ होला। गीत सित अरू आइटमहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ। यो लास्ट क्वेसन एउटा मिलायो भने चाहिँ मैले निरज तिमीलाई चाहिँ माने ल। यो कम्बिनेसन मिलायो भने चाहिँ यो रुनी र यार भनेपछि के हुन्छ? रुनी प्लस यार खै पास गर्न मिल्छ भने म मेरो अर्को मिजु डाक्टर निरजलाई पास गर्छु। यो के भएछ त? निरज रोनी यार रहेछ। रोनी प्लस यार ओके। अब मान्छेहरूले चिने पनि नचिने पनि निरज रोनियारको बारेमा अलिकति भन्नु परिहाल्यो। हामी डाक्टर निरज रोनियार फर्स्ट इयर हुँदाखेरि म डाक्टर दिपेश सेकेन्ड इयर अनि हाम्रो डाक्टर रमेश चाहिँ थर्ड इयर हुन्थ्यौँ। डाक्टर निरज रोनियारमा यो फोटो हेर्दा त एकदम सिरियस रिसाएको जस्तो छ मान्छे, तर त्यस्तो छैन। एकदम हि इज सच अ जेन्टलम्यान, भेरी नाइस पर्सन, भेरी फ्रेन्डली पर्सन। बिरामीको लागि यस्तो माया यस्तो केयर गर्छ होइन। हि इज सो फ्यान्टास्टिक गाई। निरज इफ यु आर देयर से हाई टु अस है, सो द्याट वी नो द्याट यु आर देयर। अब फेरि निरजले अब यो कन्सेन्टै नलिकन फोटो राखे भएर चाहिँ मलाई एकदम दाइले राम्रो भने होला भनेर चाहिँ अरूले सोचे होला, तर होइन, ऊ एकदम राम्रो नै मान्छे हो। मैले यहाँको प्लेटफर्ममा भने मात्र होइन, साँच्चै नै होइन निरज? पक्कै पनि दिपेश। अब यो लास्ट अलमोस्ट हामी लास्टमा आइसक्यौँ होइन मेरो एन्डमा। तर मलाई एउटा कुरा याद आयो, म भन्छु होला, म 1-2 मिनट जति लिन्छु है। म के भन्न चाहन्छु भने हामी रेजिडेन्सी गर्दाखेरि एउटा फ्याकल्टीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि पास गरिसकेपछि यदि एकदम खतरा प्राइभेट प्र्याक्टिसमा खतरा हुने भयो भने चाहिँ इन्द्र हुनुपर्छ अरे क्या।
अनि मलाई बुझेन के इन्द्र भनेको भनेर के भनेर रहेछ इन्द्र भनेको नामको पछाडि इन्द्र हुनुपर्छ अरे के हो त भन्दाखेरि दिपेन्द्र रविन्द्र हाम्रो हाम्रो सिनियर पास आउट प्रोफेसर दिपेन्द्र श्रेष्ठ आई थिंक इफ यु आर देयर हाई टु यु सर आई डोन्ट नो इफ यु आर देयर नट हैन प्रोफेसर दिपेन्द्र श्रेष्ठ इज हेड अफ डिपार्टमेन्ट इन वीर हस्पिटल उहाँको बारेमा हाम्रो डाक्टर अरुण केसी उहाँ चाहिँ मसँगै हाम्रो पहिला सिभिल हस्पिटलको इन्चार्ज हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनफर्चुनेटली अहिले डाक्टर अरुण त अब वीर हस्पिटल जानुभयो हैन डाक्टर अरुण आई मिस यु सो मच हाम्रो सिभिल हस्पिटलले तपाईलाई एकदमै मिस गर्छ म पनि पर्सनली धेरै मिस गर्छु तपाईलाई यो अब हाम्रो त स्याड पार्ट हो तर पनि ठिकै छ वीर हस्पिटल राम्रो उहाँलाई भेट्दाखेरि डाक्टर अरुणले के भन्नुहुन्छ जहिले पनि भने प्रोफेसर दिपेन्द्र श्रेष्ठको सर्जरी इट्स फ्यान्टास्टिक यस्तो राम्रो सर्जरी गर्नुहुन्छ यस्तो राम्रो हुन्छ भनेपछि अनि बल्ल उहाँ फ्याकल्टीले इन्द्र होइन मान्छेमा भर पर्दो रहेछ मान्छे कस्तो छ हैन त्यो ट्यालेन्ट त्यसमा पर्दो रहेछ त्यस्तै गरेर हाम्रो रविन्द्र डाक्टर रविन्द्र प्रधानाङ्ग इज एसोसिएट प्रोफेसर इन टिचिङ हस्पिटल आई थिंक ही इज the first to have a cochlear implant official cochlear implant surgeon in Nepal. Dr. Ravindra, if you are there, namaste, hi, केही भन्नु होला च्याटमा कमेन्टमा केही लेख्नु होला हैन अनि डाक्टर रविन्द्रको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ यस्तो ट्यालेन्टेड यस्तो राम्रो सर्जरी गरे पनि केही प्रब्लम भए पनि जसलाई पनि उहाँले एकदम माया गर्नुहुन्छ यस्तो सिनियरिटी केही पनि राख्नुहुन्न हैन अनि त्यही भएर चाहिँ ठिकै छ यस्तै हो हैन थ्यांक यू सो मच आई थिंक दिस इज माय टाइम ओके थ्यांक यू very much हैन रमेश दाइले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन तिमीले बट यु हेभ डन एन इक्वली गुड जब थ्यांक यू आजबाट तिम्रो प्रमोसन भयो तिम्रो यु आर ग्रेड 1 कमेडियनमा तिम्रो प्रमोसन भएको छ आजदेखि एट पार विथ तिलक दाइ एन्ड रमेश दाइ ल बधाई छ Okay, coming up next is a surgeon who is a bundle of energy, very talented, very knowledgeable, dashing young man, a gold medalist from TUTH. He has also done his fellowship in rhinology from Canada. यही बेलामा म क्यानाडाका दर्शक महानुभाव म त भक्कै हुनुहुन्न तर क्यानाडाका जनतालाई खास गरी उहाँको प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडोलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँले नेपाल फिर्ता आउन दिनुभएकोमा नत्र हामीले ठुलो मान्छेलाई मिस गर्नेवाला थियौँ थ्यांक यू भेरी मच द क्यानेडियन्स नाउ ही इज ब्याक एमङ अस एन्ड वर्किङ विथ फुल एनर्जी फुल एन्थुजियाजम सधैँ जस्तै आवर भेरी ओन आवर भेरी ट्यालेन्टेड द ड्यासिङ डाइनामिक डाक्टर ऋषि भट्ट ऋषि राई हेलो am I audible? Yes, absolutely. Hello Dai. Okay, I hand over this I'll to you. just share my slide, okay? Dai. Welcome. Is it visible? Yes. Azur. Yes. Welcome Dai, welcome. Okay, ल सुरु गरौँ है त धन्यवाद डाक्टर निरज डाक्टर दिपेश अब एकछिन तपाईहरु गर्नुस् रेस्ट अनि यसो गरौँ मेरो पोएट्रीको टेस्ट एकछिन म्युट गरिदिउँला है त सबै कुरा अनि दूरसञ्चारेश्वर महादेवले हामीलाई यो टाइमसम्ममा सहयोगै गरून् त्यो पनि प्रार्थना छ अब यो पोएट्रीको टेस्ट चाहिँ मिठो लाग्यो भने बजाउनु होला ताली नमिठो लाग्यो भने चाहिँ चेन्ज गर्नु होला आफ्नो टेस्ट है त अब अगाडि बढौं मेरो पहिलो कविता आँसु ध्यान दिएर सुन्नु आँसु कहिले खुसीको पनि हुन्छ प्राय आँसु चाहिँ हामी रुँदाखेरि आउँछ तर कहिलेकाहीँ खुसीको आँसु पनि हुन्छ त्यस्तै गरी हाँसो कहिले खिसीको पनि हुन्छ खिसी गर्दाखेरि मजाक उडाउँदा प्राय रुने अब खिसीको पर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाँसेर पनि त्यसको प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ आँसु कहिले खुसीको पनि हुन्छ हाँसो कहिले खिसीको पनि हुन्छ चामलमा कहिले घुन पिसिएको पनि हुन्छ ध्यान दिऊ है डाक्टर निरज र डाक्टर दिपेश चामलमा कहिले अघि दिन धेरै बोलिरहनु भएको थियो तपाईहरु दुईजना त्यसैले स्पेशल तपाईको लागि हो यो दुईजनालाई चामलमा कहिले घुन पिसिएको पनि हुन्छ कहिले काहीँ बोल्ने पालो ऋषिको पनि हुन्छ
वाह 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 अब वाह यो ऋषि भने मैले आफैलाई भने होइन, फेरि मेरो एडभर्टाइज गरेँ यहाँ आफ्नै हालेर यो के गर्न लागेको भने त्यो मैले यो ऋषि भनेको त्यो पुरानो जमानाको ऋषिहरू, तपाईँले यसो फोटो हेर्नुभयो होला नि पहिला पहिला जमानामा दारीवाला मान्छे हो, उनको कुरा गरे हो। किनभने त्यो जमानामा ऋषिहरू भनेको एकदम ध्यान गर्ने, धेरै नबोल्ने, जतिखेर बोल्थे त्यतिखेर चाहिँ पोल्थे, त्यस्ता प्रकारको बोल्थे। त्यही हिसाबले मैले त्यहाँ ऋषि राखेँ हो। जर्नलाइजसँग मैले आफ्नो पनि एडभर्टाइजमेन्ट गरेँ होइन, यसमा भ्रम नपरोस्। अब यो दारी पाल्ने फेसन त आजकल फेरि फर्केर आछ कोरोनाको अवसरमा। अब त्यो चाहिँ दारी काट्न नपाउने भएको हुनाले भएको फेसन हो कि नाईको स्टेसनमा जान नपाएको फेसन हो, त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा होला। तर ऋषि भने कस्तोलाई भन्थे अरे भन्दा पहिलाको जमानामा जसले आफ्नो निन्द्रा, भोजन, हाँसो सबै यो सांसारिक सुखलाई त्याग गर्थे तिनीहरूलाई ऋषि भन्थे अरे, यो दारी पालेको मान्छेहरूलाई होइन। त अहिलेको जमानामा नि के ऋषिहरू छन् त भनेर यसो कोही सोच्दाखेरि, अनि अहिले पनि छन्। अहिलेको जमाना पनि यस्ता मान्छे छन् जो आफ्नो निन्द्रा, भोजन, हाँसो यो सबै सुख दुःखलाई त्यागेर एउटै कुरामा तल्लीन भएर ध्यानमा बस्छन्। त्यो जमानाको अहिलेको ऋषिहरू भनेको अनलाइनमा हुने व्यक्तिहरू हुन्। अब म अहिले दुइटैको कुरा गर्छु यहाँ। सुरुमा म अलिकति म जे कुरा गर्छु सबै सिरियस कुरा नै गर्छु, यहाँ कुनै जोक्स होइन। किनभने तिलक दाइले र डाक्टर रमेशले, डाक्टर दिपेशले धेरै हँसाइसक्नु भएको छ, यसमा मेरो कुनै हँसाउने उद्देश्य छैन। सबै कुरा सिरियस कुरा गर्छु र सिरियसली नै बुझिदिनु होला। अब म यो मेन दारीवाला ऋषिको कुरा गर्छु जहाँ सिरियस कुरा हुन्छ। लास्टमा एकछिन अलिकति म पनि किन छोडौँ भनेर अलिकति अनलाइनवाला नयाँ ऋषिको पनि कुरा चाहिँ गरौँला है। अब तर जे कुरा गरे पनि म अलिकति काल्पनिक कुरामा गर्छु, फेरि त्यहाँ कुराहरू कसैको जीवनमा मिल्न गयो भनेर अन्यथा नमान्नु होला। म काल्पनिक कुरा बढी गरिराखेको हुन्छु, कति ठाउँमा चाहिँ म सायद झुट पनि बोलिरहेको हुन्छु। अब झुट बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ ठिक पनि हो, किनभने एउटा यो लाइन पढौँ न, अङ्ग्रेजीको एउटा पोइट्री छ, ट्रुथ इज लाइक अ सर्जरी, इट हर्ट्स बट इट हिल्स, अ लाई इज लाइक अ पेन किलर, इट गिभ्स इन्स्ट्यान्ट रिलिफ बट हेज साइड इफेक्ट्स फर एभर। सो राइट नाउ जे म अहिले प्रेजेन्ट गर्दैछु त्यो चाहिँ आई होप इट विल बी अ पेन किलर सो द्याट यु विल गेट अ इन्स्ट्यान्ट रिलिफ एन्ड आई विल गेट द इन्स्ट्यान्ट रिलिफ विथ योर एप्लज एन्ड प्रोबेबली इट विल हेभ अ साइड इफेक्ट with a long-term remembrance. अब पहिलो अघिको त त्यो कविता थिएन, त्यो अब इन्ट्रोडक्सन थियो, के सम्बन्धित छ हाम्रो आज भन्ने कार्यक्रम हो। यसमा पहिलो कविता मेरो, कसको मनमा के छ भित्र देखिने भए, कसको मनमा के छ भित्र देखिने भए, ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू भइरहेछ। मुहार जस्तै विचारको चित्र देखिने भए, जस्तो फेसको आउटलाइन छ त्यस्तै हामीले उसले के सोचिरहेछ भने विचारको पनि एउटा आउटलाइन बनाउन सक्यो भने कस्तो होला। यो कविले सोचेको उसको परिकल्पनाको कुरा हो। कसको मनमा के छ भित्र देखिने भए, मुहार जस्तै विचारको चित्र देखिने भए, सायद ऐना कसैले प्रयोग गर्दैनन् होला, ऐना हेर्दा आफ्नो चरित्र देखिने भए। यो ऐना सोइङ कमिना जस्तो पिक्चर हो यो। त्यही भएर मैले सिरियस कुरा गर्दैछु यहाँ। अब केही पनि छैन, रमाएर सुन्नु होला। अब एउटा अलिकति हिन्दीवाला सायरी चाहिँ जुन मैले धेरै पहिला लेखेको थिएँ, एमबिबिएसको कोही साथीहरू कोही लगइन गरेको हुनुहुन्छ भने उहाँले सायद याद पनि होला। यो धेरै वर्ष पहिला लेखेको सायरी, तर मलाई एकदम मनपर्ने सायरी हो, त्यो एकचोटि सुनौँ। वो आए, हिन्दीमा छ है, हिन्दी उर्दूको मिक्समा। वो आए दर हमारे रोते रोते, दर भनेको जहाँ बस्ने ठेगाना छ त्यो ठाउँमा। वो आए दर हमारे रोते रोते, क्या उनके आंसू भी है झूठे। आंसू झुटे मतलब इट्स अ फेक टियर्स। भी है झुटे भने चाहिँ पहिला पनि केही फेक कुरा भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। वो आए दर हमारे रोते रोते, क्या उनके आंसू भी है झूठे, देखना है यारो मुझे उनको, देखना है यारो मुझे उनको, कोई मेरे चेहरे से कफन हटा दे। वाह वाह वाह, सिरियस मात्रै कुरा गर्ने, म जोक्स केही पनि हुँदैन यसमा। यो दारीवाला सिरियस हो। लास्टमा अलिकति अनलाइनवाला चाहिँ म पाएँ भने अलिक मिल्यो भने चाहिँ अलिकति जोक्स पनि हाल्ला। अर्कोमा बढौँ। बिन हमसफर कट रही है जिन्दगी, हमसफर भनेको लाइफ पार्टनर। बिन हमसफर कट रही है जिन्दगी, किसी अनजाने शहर का स्टेशन हूँ मैं। यो एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु म। शेक्सपियरले भनेको थियो नि, जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च हो। हुन त नेपालीमा त भनेको थिएनन् होला उनले, तर तात्पर्य यस्तै नै थियो।
कि जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च हो, तर म चाहिँ के भन्छु नि स्टेसन हो। लाइफ भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा एउटा स्टेसन हो जहाँ चाहिँ मान्छेहरू आउँछन्, केही पल बस्छन् अनि आफ्नो यात्रामा निक्लिन्छन्। हाम्रो लाइफमा पनि त्यस्तै हुन्छ, केही पल हामी यहाँ छौँ, रेजिडेन्सीको बेलामा कति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, म नेपालमा हुँदा कति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो टाइममा एउटा टाइममा थियो, फेरि आफ्नो यात्रामा सबै आफ्नो हिसाबले बढे। त्यही हिसाबले मैले यसलाई चाहिँ सोचेको कि किसी अनजाने शहर का स्टेसन हूँ मैं, मेरो आफ्नै हमसफर कोही छैन, स्टेसनको रूपमा मात्रै छु जहाँ मान्छे आउँछन् जान्छन्। बिन हमसफर कट रही है जिंदगी, किसी अनजाने शहर का स्टेशन हूँ मैं, अपनी हालात का खुद एहसास नहीं है मुझको। लस अफ इनसाइट जस्तो यो साइकेट्रिक मिटरले अलिकति बढी बुझ्नुहुन्छ होला। अपनी हालात का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। यो अर्को सिरियस पछि अब अझै सिरियसमै जाउँ हामी हैन। अघि धेरै हाँस्यो, त्यही भएर एकछिन रेस्ट गरे, दम तल्लीन भएर सोचौँ। अर्को एउटा शायरी, जो तीर भी आता वो खाली न जाता। यो चाहिँ कस्तोलाई लेखेको भन्दा यो अलिकति गरिब मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो दैनिकी गर्नलाई पनि गाह्रो भइरहेछ उनीहरूको लागि भनेको। जो तीर भी आता रे, हरेक तिरबाट एट्याक हुन्छ र सानो तीर जस्तो कुनै एट्याक आयो भने त्यसले चाहिँ वार गरेर जान्छ, खाली चाहिँ जाँदैन। जो तीर भी आता वो खाली नहीं जाता, किसी के घर कभी दिवाली नहीं जाता, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोही माली नहीं जाता। यसको मतलब हिफाजत भनेको प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन हामीले आफै गर्नु पर्यो। माली इज सपोज टु प्रोटेक्ट द फुल, तर फुल कोही टिप्न आयो भने उसले दिने हो नि, उसको काम भने त फुल हुर्काउने मात्रै बढाउने हो। यसलाई मैले कसरी जोड्छु यो प्रसङ्गलाई भन्दाखेरि यो अलिकति केही हिसाबले यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो शायरी के छ भन्दा यो माली भनेको अहिले हाम्रो सरकार जस्तै हो कि, सरकार इज सपोज टु गभर्न अस, इज सपोज टु टेक केयर अफ अस। तर अब यो कोरोनाको पिरियडमा सबै हिसाबले नसकिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो भावनाले माली फुलोको बचाने कोही माली नहीं जाता, हामीले आफ्नो हिफाजत आफै गर्नु पर्यो। सो यो कोरोनाको लागि जनहितमा एउटा सन्देश पनि राखेको टाइपको हो, त्यसरी पनि बुझ्नु होला। कोही कोही साथीलाई निन्द्रा लाग्छ भने सुत्दा हुन्छ है, म सुतेपछि उठाइदिन्छु, यो सकेपछि चाहिँ यो अलिक त्यस्तै नै हुन्छ है शायरी चाहिँ। अब अर्को एउटामा जाउँ। नींद से क्या सिकवा जो आती नहीं, सिकवा भनेको कम्प्लेन, नींद से क्या सिकवा जो आती नहीं मतलब इन्सोम्नियाको केस जस्तै। कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता, a bit of hallucination as well. याद करे क्या उसका हम, याद करे क्या उसका हम, तस्वीर उसकी दिल कभी खोने नहीं देता। लङ टर्म मेमोरी जस्तो, लङ टर्म मेमोरी गेन, यो जस्ट अपोजिट अफ सर्ट टर्म मेमोरी लस। सबैलाई थाहा नै होला सर्ट टर्म मेमोरी लस, त्यसको अपोजिट चाहिँ लङ टर्म मेमोरी गेन। याद करे क्या करे उसका हम, याद गर्न त बिर्सिनु पर्यो नि त, त्यो कन्सेप्टमा राखे हो। तस्वीर उसकी दिल कभी खोने नहीं देता, बर बर के आंसू भी निकल नहीं पाते आंखों से, बर बर के आंसू भी निकल नहीं पाते आंखों से, ये आंख हमें ठीक से रोने भी नहीं देता। बिट अफ लाइक ड्राई आई है, यसरी बुझ्दा नि हुन्छ हामीले अब आफ्नो मेडिटेको प्र्याक्टिसमा। अगाडि बढौँ। खुसी जब आउँछ जिन्दगीमा चाख्नु त्यसलाई मिठाई सोचेर, खुसी जब आउँछ जिन्दगीमा चाख्नु मात्रै, त्यसलाई धेरै खाने होइन, धेरै खाए फेरि डायबिटिज होला, त्यो चाख्नु त्यसलाई मिठाई सोचेर, दुःख कहिले आयो भने त्यो पनि खाइदिनु दबाई सोचेर। त्यो दुईटैको भ्यालु छ, खुसी दुःख त्यसै हिसाबले छ। अब एउटा कविता छ, यो चाहिँ एकदमै सिरियस है, यसमा त अलिकति पनि जोक्स ऊ छैन, किनभने यो इएनडी सम्बन्धी मैले यसैको लागि भनेर हिजो अस्ति भर्खर लेखेको, अब के लेख्यो कति कुरा नमिल्ला त्यसलाई अलिक मिलाएर बुझिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ, एकदम सिरियस कविता हो, ध्यान दिएर सुन्नु, हाम्रो सकभर कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु। किन किन मलाई एकदम मन पर्छ इएनटी, जीवन यस्तै हो, जीवन यस्तै हो, कहिले ह्याप्पी कहिले सेन्टी, कहिले सफलताको स्वाद कहिले खतराको घन्टी, भन्दै थिइन् बन्टीकी आमा पल्ला घरकी ती आन्टी, राम्रो राम्रो डाक्टरमा तिम्रो हुँदैछ नि गन्ती, किन किन मलाई एकदम मन पर्छ इएनटी। अब एकचोटि रेजिडेन्सीको डेजहरूलाई फेरि सबैले एकचोटि स्मरण गरौँ, त्यसै सम्बन्धीमा यो लाइन छ, यही कविताको कन्टिन्युसन हो है। ठुलो ठुलो इयररिङ भएको इयरमा, ठुलो ठुलो इयररिङ
भएको इयरमा हेयरिङ लस हुँदा, रेजिडेन्सीको भाइभामा सडनली साथीलाई स्ट्यामरिङ हुँदा, प्रोफेसरको राउन्ड जस्ट अगाडि पोस्ट अफ केसको ड्रेसिङ हुँदा, नाइट ड्युटी क्वाइट बिजी भएर यसो बाहिर हेर्दा त मर्निङ हुँदा, किन मलाई त्यतिखेर एकदम मनपर्छ इएनटी। इन्डोस्कोप र अटोस्कोपको स्कोप भन्दा पनि बढी त्यति मनपर्छ मलाई इएनटी। त्यसको जति स्कोप छ त्यो कति ठाउँमा युज हुन्छ। एन्डोस्कोप र अटोस्कोपको स्कोप भन्दा बढी हेड मिरर र आइएल मिररको मिलाउँदै कडी सेप्टोप्लास्टी र एम्प्लास्टी त हो भन्दै हडबडी, क्लिनिक टाइम भयो कि भन्दै हेर्दै घडी, किन मलाई त्यतिखेर एकदम मनपर्छ इएनटी। एडिनोइड थाइरोइड होस् कि टन्सिल, लाग्दैन कुनै सर्जरी पनि मुस्किल, अझ ठुलो सर्जरीमा सफलता होस् हासिल, बिरामीको मुहारमा हाँसो हो नि हाम्रो मन्जिल, किन मलाई त्यतिखेर भनेको बिरामीको मुहारमा हाँसो हुँदा, किन मलाई त्यतिखेर एकदम मनपर्छ इएनटी। त्यो दारीवाला बाबाले ऋषिले दिने सिरियस चाहिँ गयो। अब यसो अलिकति म पनि ट्राई मारिहाल्नु न, यसो नयाँवाला अनलाइन ऋषिको समथिङ जोक्सहरू पाइन्छ भने भनिदिउँ भनेर। यसमा चाहिँ यो अनलाइनको लागि चाहिँ क्यापेबल हुनलाई चाहिँ एसएलसी गरेर चाहिँ हुनुपर्छ अरे है। अब हुन त अहिले एसई भइसक्यो, त यो एसएलसीको चाहिँ फुल फर्म भने चाहिँ सेयर, लाइक र कमेन्ट, सेयर अथवा सब्सक्राइब भनेर बुझे पनि हुन्छ। जसले सेयर, लाइक र कमेन्ट हुन्छ। अब यही भिडियो पछि हाम्रो डाक्टर दिपेशले युट्युबमा राख्नुहुन्छ होला, अनि त्यतिखेर फेरि हेर्दाखेरिमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला, लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला है। अब एसएलसी जानिसकेपछि चाहिँ मान्छेले यसलाई धेरै हिसाबले युज गर्छन् यताबाट उता आदान प्रदान गर्नलाई। र यसै सन्दर्भमा म सुरु गरिहालेँ। एकचोटि एउटा थ्याङ्क्सको लागि धेरैजनालाई थ्याङ्क्स भन्नुभयो डाक्टर दिपेशले। एकचोटि डाक्टर दिपेशलाई चाहिँ धेरै नै ठुलो ताली बजाउन मन छ मेरो लागि। उहाँसँग अहिले सहकार्य गर्ने मौका पनि मिलेको छ सिभिल अस्पतालमा। उहाँ चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो सोल नेपालको आइटी सम्बन्धीको त ब्याकबोन नै हो। उहाँ बिना त्यो आइटीको सबै कुराहरू चल्न गाह्रो नै छ। अब उहाँले जुन प्रकारले गर्नुभयो त्यसको लागि एकदम ठुलो स्याल्युट छ मेरो तर्फबाट। र यसलाई यो आज जुन कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसको लागि ठुलो देन उहाँको छ। डाक्टर निरजले एकदम राम्रो गर्यो भनेर हाम्रो ठाउँमा मैले डाक्टर दिपेशलाई बेसिकली आइटी सम्बन्धीको एकदम राम्रो ज्ञाता भएको हिसाबले एडिसनल कमेन्ट चाहिँ गरेको है। डाक्टर निरज नरिसाउनु होला। एउटा यसैमा के भयो भन्दा चाहिँ अब योले धेरैलाई नजिक ल्याउँछ नि त मान्छेहरूलाई, यो हाम्रो आइटीको कुराहरूले। हस्बेन्ड चाहिँ एकजना अफिसमा हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँ चाहिँ अब अलिकति फ्री हुनुभयो होला। फ्री भए बेलामा चाहिँ अब यसो फेसबुकमा केही लेखौँ भनेर उहाँले एउटा गीत लेख्नुभयो। अब हुन त म राम्रो गायक चाहिँ होइन, म झुर गाउँछु, मेरो मुक्तक जस्तै झुर हुन्छ मलाई थाहा छ। तर अब मुर्मुराइरा होला नि डाक्टर दिपेश र डाक्टर निरज, त्यही पनि त्यो लाइन नगाएर फेरि भन्दैन म्युजिकली मिल्दैन क्या। त्यही भएर अलिकति गाइदिए जस्तो गरेँ है त मैले। उसले के लेखेँ भन्दा, उडु कि गुडुम एचरी फरर उड्न सिकाइदेऊ, चलेको गीत हो। अनि वाइफले त्यही बेला रिप्लाई गरिन् त्यही ढङ्गमा, त्यही स्टाइलमा, भुइँमा टेकेपछि ए प्यारा एक मुठी धनिया नि ल्याइदेऊ। अब बिच सपिङको कुरा पनि चलिहाल्नु मिल्छ कि यसरी, कमेन्ट पनि जाने, सपिङ पनि गर्न पनि मिल्छ। अब एउटा अन्तिम हो है मेरो। अब यो यसमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा अर्को यसै गरी प्रोफेसनली ल्याउने सामान ल्याउनु मगाउनु छ, कस्तो कम्युनिकेसन गर्नु छ, जुममा यसरी बसेर हाम्रो कार्यक्रम गर्नु छ, वेबिनार गर्नु छ, सबैमा हाम्रो काम छ। अब यो स्पेसली हस्बेन्ड वाइफलाई, स्पेसली प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई चाहिँ झन् यस सम्बन्धी सोसियल मिडियाले झन् हेल्प गर्छ। त्यसै सम्बन्धी एउटा किस्सा म यहाँ राख्दैछु। वाइफले लेख्नु भएछ आफ्नो हस्बेन्डलाई एकदम रोमान्टिक मुडमा, बेबी तिमी निदाइरहेका छौ भने तिम्रो सपनी पठाऊ। निदाइरहेका छौ भने इफ यु आर स्लिपिङ सेन्ड योर ड्रिम्स भनेर हैन, निदाइरहेका छौ भने सपनी पठाऊ, हाँसिरहेका छौ भने तिम्रो मुस्कान पठाऊ। वाह वाह। रोइरहेका छौ भने आफ्नो आँसु पठाऊ। केही न केही चाहिँ पठाऊ भन्ने जस्तो कुरा गरे उनले। अब हस्बेन्ड अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेछन् त्यतिखेर। अब अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यही पनि पठाउनु त पर्यो वाइफले भनिसकेपछि। अनि उनले चाहिँ यसरी रिप्लाई गरेछन्, बुढी म त टोयलेटमा छु, पखाला लाएर मर्न लागे, तिमी नै भन म के पठाऊ।
यहाँ मिलाई माथि कुराबाट अप्सनबाट पठाउनु मिल्ने थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। अब लब कुरो यति नै हो। अब आजको यो श्रृङ्खला चाहिँ यही बन्द गरौँ मेरो उपदेशको। अब बोल्ने पालो भयो डाक्टर निरज र डाक्टर दिपेशको। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ऋषि भाइ। इट इज अलवेज सो नाइस टु सी यु पर्फर्म। होइन, हजुर सबै कुरामा इक्वली एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, नाच्नमा होस्, पढाइमा होस्, काममा होस्। तर आज हजुरको एउटा नयाँ साइड देख्न पाइयो, पोएट्री, शायरी। मैले सुरुमै भनेको थिएँ द्याट दिस इज गोइङ टु बी हिस्टोरिक। साँच्चै के हो, हिस्टोरिकै भयो। गीत सङ्गीत र रमाइलो कमेडी बाहेक कमी थियो, त्यो पनि पुरा भयो। र फर्स्ट टाइम यो प्रोग्राम मात्रै होइन, फर्स्ट टाइम सायद शायरी र पोएट्री पनि एक्सप्लेन गरेर बुझाइएको पनि सायद पहिलोपटकै होला। र कसैले पनि होला या नबुझ्ने कोही भएको भए दाइले डिटेलमा सबैलाई बुझाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को पालि फेरि पनि सुनाउला दाइ। र यसपछि आउँदै हुनुहुन्छ को भन्दाखेरि एकदमै मिठो स्वरका धनी को हुनुहुँदो रहेछ। ल न दिपेश, को आउँदै हुनुहुन्छ? एकदम यस डक्टर निरज, थ्याङ्क यू डक्टर ऋषि। एकदम राम्रो थियो होइन, हामी त धेरै इन्जोय गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। The next performer for tonight is one of my favorite. He's one of the best singer I've ever seen or met. होइन, एकदमै राम्रो छ मान्छे, एकदम जेन्टलम्यान पनि छ होइन। He's working as a lecturer in teaching hospital. I think also a gold medalist. So we're gonna have a very good time with him. So I welcome you, Dr. Bigyan Raj Diwali. So I think he's getting ready. We'll play his song. सुनिरहेछ? कोही आई फेरि मलाई बिउजाइदिए खुसीहरू सँगालेर गाउँदै हिँड्न खोज्छ यो मन म हिँड्दैछु बिसाउँदैछु म जिउँदैछु एकअर्को जीवन चाहन्छु जे यी हातले नै समेट्न सके एक्लो मेरो यो यात्रामा साथ कोही पाउन सके बग्दैछ यो समय फर्किन्न किन यो बगिजाने पानी जस्तै शीत सरी मेरो जीवन म हिँड्दैछु बिसाउँदैछु म जिउँदैछु एकअर्को जीवन Dr. Bigyan? Yes, I think the floor is yours now. Yes, I can hear it. Hello everyone. मैले चाहिँ अहिले बब मार्लीको नो वुमन अ क्राई भन्ने गाना गाइरहेको छु. He's one of my favorite artists. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry.
No woman, no cry. Said I remember when we used to say in the government yard in Trenchtown, Oba serving the hypocrite, mingle with the good people we meet. Good friends we had, good friends we lost along the way. In this bright future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to say in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make a firelight. It's like a wood burning through the night. And then we'll cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My fear is my only carriage, so I got to push on through. Now while I'm gone, yeah, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright now. Everything is gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. Thank you. Internet. Wow, very nice, Dr. Bigyan. I'm already a fan of yours. I just love your song. It's very good, very good. Thank you so much. Thank you for joining us, and thank you for agreeing to play your musical, very nice music. I think I enjoyed a lot. How about you, Dr. Neeraj? दिपेश मैले त इन्सेप्सन मुभीमा गए जस्तो लागिरहेछ हैन सुरुमा अर्को संसारमा लिएर जान्छु भने म त्यो संसारबाट पनि अर्को संसारमा पुगिसके हैन आई वाज लस्ट हैन so much of talent हैन thank you Bigyan. One thing I want to say here is I am willing to pay any amount of money to watch you all perform, you know. Yes, concert. exactly. जतिसुकै महँगो टिकट होस् म त्यो किनेर हेर्न पक्कै पनि आउने छु. So please do that. हामी सबैजना आउने छौं. We are eager to listen to all of you perform live in a show. Thank you Bigyan. Thank you very much. अब आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग a bundle of joy, a bundle of talent, the ever smiling, the ever cheerful, the ever happy, हैन सबैतिर खुसी छर्दै हिँड्ने हाम्रो एकदमै प्रिय दिजु परिमला दिदी, साया दिदी. हेलो. लाइभ पर्फर्मेन्स गराइदियो भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो होला, तर हामीले यो पालि चाहिँ भिडियो मात्रै राख्नुस्. ओके. किनभने सबैजना हजुरकै तारिफमा बिजी हुनुहुन्छ कि अरूलाई ओभर स्याडो नहोस् भनेर आज हामीले भिडियो मात्रै राखिदिन उहाँलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेर उहाँले भिडियो राख्नमा मान्नु भएको छ. अर्को पालि चाहिँ मलाई लाइभ गर्न दिनै पर्छ भन्ने शर्तमा हस् अर्को पालि हजुरको लाइभ प्रोग्राम पक्कै पनि आउने छ. यो पालि चाहिँ दिदीको भिडियो हेरौँ. ल दिदी, I'm handing over the mic to you. Thank you. Yeah. Okay, thank you so much, Dr. Neeraj. I think I'd like to say a few words. Namaskar, sabaijan. Dr. Neeraj and Dr. Dipesh, you've also done a fantastic job. We're all enjoying. You're keeping the audience mesmerized. And on the outset, I'd like to start.
two kids are extremely talented choreographers. Anyways, as for me, I'm going to, as Dr. video, dance for me has been a stress buster. It's been a hobby since my school days. So I still continue to dance. I'm not a pro, but I try and dance to make myself happy, actually. Anyway, so everybody has been so encouraging, but I'd like to mention, give Professor Sriva and Dr. Community for dance on this platform. Actually, I got prompted to put up this video. I hope my attention you all will be worth the time you are sparing to watch it. Thank you, and please do enjoy it. Thank you. Thank you so much, Dr. Urmila. So let's play the video. It was fantastic, Dr. Urmila. Yeah. I hope you all enjoyed it. Yes, it wasn't yes, playing well in my absolutely. laptop, so I hope it played well in the other laptops. ठिकै छ दिदी, यो पालि we have seen a trailer, अर्को पालि live त छँदैछ हैन. I just tuned into Indian news media and they are all over the media. Hrithik Roshan has retired भनेर भनिरहेछन् भर्खरै. And Shahid is planning to retire soon. Live नाचेपछि झन् के हुने होला. Arnab Goswami is going to get mad. More mad, I should say. Yes. झन् पागल हुनेवाला छ. दिदीको अर्को लाइभ भिडियो आउँदाखेरि त्यति बेलासम्मलाई यो भिडियोले चित्त बुझाइराखौँ. यति धेरै गीतहरू, सङ्गीत, कमेडी, पोएट्री, शायरी, डान्स सबै देखियो. अब बाँकी केही छ र दिपेश? यो भन्दा के हुन सक्छ अब? अब हामीले सोलकै सुरुमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति सोलको बारेमा फेरि कुरा गरौँ हैन. अहिले सोलमा चाहिँ प्रोफेसर नरमाया थापा चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अहिले 9th president of our society now. And as I have said before, that it was started with only 15 to 20 members, and now we have grown to more than 200 members, and then अरु पनि अझै कति जना मेम्बर हुन बाँकी छ. त्यसैले यो प्लेटफर्मबाट म सबैलाई मेम्बर हुनलाई रिक्वेस्ट गर्छु. हाम्रो आफ्नै सोसाइटी हो, आफ्नै सोसाइटीलाई हामीले स्ट्रङ बनायो भने राम्रो हुनेछ, इन्टरनेसनली पनि राम्रो हुनेछ भन्ने जस्तो लाग्छ. We also have Dr. Yogesh Nepani, who is our General Secretary of our society, who has been a gem to us, and he's also joining with us here. So maybe as a panelist, as an audience, or as a participant, you can share some word. Dr. Yogesh, we are so happy to have you here. Hello. Yes, we can hear you, sir.
Yeah, so Dr. Dipesh, thank you so much. यो प्रोग्राम हामीले सुरु गर्दाखेरि भनौँ न डक्टर दिपेश को ब्रेन चाइल्ड हो यो प्रोग्राम, डक्टर निरज र डक्टर दिपेशको ब्रेन चाइल्ड हो। अब यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सोचेका थियौँ, प्र्याक्टिकली यो कतिको गर्न मिल्छ, कतिको गर्न मिल्दैन, अब अरूले के भन्छ कसो भन्छ भनेर हामीले धेरै कुरा सोचेको थियौँ। तर आज यो प्रोग्राममा भएको कमेन्ट्सहरू, प्रोग्राममा भएको इन्थुजियाजमहरू, प्राइभेटली आएको म्यासेजहरू हेर्दाखेरि हामी इन्करेज भएको छौँ। प्रोबाब्ली यो प्रोग्रामको पार्ट 2 धेरै छिटै आउँछ र अर्को हुने इएन अब सोल नेपालको प्रोग्राममा अब हामीले हाम्रै सोसाइटीको मेम्बर्सहरूमा भएको ट्यालेन्टहरूलाई राखेर भरसक हामी एउटा प्रोग्राम गर्छौँ। सो हाम्रो म्युजिकल प्रोग्रामहरू अथवा हाम्रो कमेडी स्ट्यान्डअप कमेडीको प्रोग्रामहरू अथवा सोसाइटी गट ट्यालेन्ट जस्तो अमेरिका गट ट्यालेन्ट, युके गट ट्यालेन्ट, इन्डिया गट ट्यालेन्ट जस्तै नेपाल अब इएनडी सोसाइटी हाज गट ट्यालेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको जुन एनुअली हुने प्रोग्रामहरूमा अथवा हाम्रो जुन सार कन्फरेन्स हुँदैछ त्यसलाई हामीले केही न केही रूपले हामी चेन्ज गर्दैछौँ। तर ओभियसली हामी जुन जतिखेर अर्गनाइज गर्छौँ यो सबै कुरालाई पनि हामीले एउटा सेक्सनमा राखेर इन्कर्पोरेट गर्छौँ। र आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै पार्टिसिपेन्टहरू र स्पेसली प्यानलिस्ट, किनभने अहिलेसम्म हामीले यति धेरै वेबिनार गऱ्यौँ तर यो वेबिनारमा जतिको मिहिनेत अरू धेरै कम वेबिनारमा भएको छ, किनभने धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नु परेको थियो। सो स्पेसल्ली टायरलेस एफोर्ट अफ डक्टर निरज, डक्टर दिपेश, एकदमै थ्याङ्क यू। सबै प्यानलिस्टहरूले पनि यति धेरै कोअपरेट गर्नुभयो, वी आर सो थ्याङ्कफुल। सोसाइटीको तर्फबाट म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पार्ट 2 चाहिँ पनि फेरि छिटै आउँछ भन्ने पनि आज एनाउन्स गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much, Dr. Neeraj. Thank you for your wonderful comments. अनि खास चाहिँ Dr. Sagun from Nepalganj also wanted to join, and Dr. KV Shrestha from Butua also wanted to join, but त्यो चाहिँ हुन सकेन हैन। तर maybe as हाम्रो Dr. योगेशले भने जस्तै सायद हुन्छ होला। केही कमेन्ट्स फिडब्याक्सहरु त पाइहाल्यौं। कसैसँग once more सेसन छ भने हामीसँग टाइम छ कि छैन? निरज, हामीसँग टाइम छ अहिले? हामीसँग टाइम छ, yes, we have time. So केही छ once more session, कुनै कसैलाई केही फेरि सुन्न मन छ भने maybe you can have a few minutes of once more session. अघिको एन्सरहरुको चाहिँ कुरिरहेछ नै मान्छे, सबैको एन्सर ए ओके ओके कन्जुसी हैन, people are waiting. Okay, so heights of dehydration को answer चाहिँ cow giving milk powder. अनि height of consumption चाहिँ हजुर एउटा कृष्ण कोइरालाले लेख्नु भएको थियो च्याट बक्समा। ए ओके, अनि त्यो हाउस अफ हाइट्स अफ कन्जुसी को चाहिँ थाहा भएन। त्यो चाहिँ अब घरमा पुरै तपाईको घरमा पुरै आगो लागेछ अरे, अनि त्यसपछि फायर ब्रिगेडलाई मिस कल दिने रे के। सो के गर्ने त, हामी एन्डिङ गर्ने कि कुनै वान मोर सेसन बजाउने कि? हामीले विमल सरको लास्ट सेसन गरेर हामीले बिस्तारै एन्ड गर्नुपर्छ होला। ल ल ओके Okay, Dr. Neeraj? Yeah, we have almost come to an end of a wonderful session. Historical indeed, हैन? तर जति राम्रो सुरुवात भएको थियो त्यति नै राम्रो अन्त्य पनि हुनुपर्छ। Who else then? Our beloved sir. Sir, please end this session with your beautiful voice, some soul-stirring song, so that we will be completely stress-free and we will have a good night's sleep tonight. कोरोना पनि भागोस्, देश पनि भागोस्, सबैलाई आनन्द होस्। सरले Over to you, sir. Before I start another song, I must thank the Soul Nepal and especially Alembic also for supporting this webinars, not only in the academic field, also in the entertainment field. And this has been really good that we could pick up nice talents among ourselves. So it's a very great initiation. So I'll just get ready with my next song. तिलकले अघि नै भन्यो, अलिकति धेरै नै यङ भयो,
नयाँ नयाँ गाना गायो भनेर सो अब म एक्चुअली फेरि अब पुरानै गाना गाउँछु अब त्यसो भए I try to sing a very old song, Hindi song. Yes, sir. Am I Welcome, sir. Am I audible? Yes, sir. मेरा थ्रोट आज थोड़ा साथ नहीं दे रहा है. अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा. अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा. हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा. हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा. बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा. है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा. अजब है दीवाना नगर न ठिकाना गम से बेगाना फलक से जुदा. अजब है दीवाना न डर न ठिकाना गम से बेगाना फलक से जुदा. एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा. है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा. जमाना देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का. जमाना देखा सारा है सबका सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का. सफर में है ये बंजारा न जाने किसी पे आएगा. है अपना दिल तो आवारा न जाने किसी पे आएगा. हुआ जो कभी राजी कभी नहीं काजी तुम मिलन हारा. हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी यहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा. ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किसी पे आएगा. है अपना दिल तो आवारा
न जाने किसी पे आएगा। Thank you. थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद। कसैलाई पनि हजुर हजुर सुनिरहन मन छ हामी सबैलाई, बट वी हेभ टु एन्ड दिस है। वी हेभ कम टु द एन्ड अफ द सेसन। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू अल द पर्फर्मर्स, थ्याङ्क यू सोल नेपाल, थ्याङ्क यू एलन बेग, थ्याङ्क यू माई को होस्ट, Thank you so much. Thank you, Dr. Dipesh, Vimal sir. Thank you that you have given us chance to organize a show. So must go on. Well, this is just the tip of the iceberg. हैन, हामीले देखिसक्यौँ हाम्रो सोसाइटीमा कति धेरै ट्यालेन्ट छ। So eventually we will be coming up with another episode with fresh new talent. So stay tuned and hopefully केही न केही स्ट्रेस रिलिफ भएको छ। यो वेबिनार र कोरोनाको पेन्डेमिकको औषधि हामीले जुन आज दिएका छौँ सबैलाई, अर्को एपिसोडसम्म यो औषधिले काम गरिरहोस्। नो साइड इफेक्ट्स, 100% ग्यारेन्टेड उपचार हुन्छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Stay safe, stay happy. Good evening. Goodbye. Till the next time. Thank you. Thank you. Dr. Rishi on fire. For all the audience, if you don't know who he is Dr. Rishi. Dr. Rishi, you are on fire. Very nice dance. So thank you, sir. Hello. Okay, thank you. I think this is the end. Thank you, everyone. Thank you, Deepesh. Thank you, Neeraj. Thank you, Dr. Rishi. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Dilip sir. Thank you all the doctors who has participated and all the attendees. We are in continuity. We are with you. And wish you good luck, sir. धन्यवाद दिलीप। Thank you. Thank you, sir.